بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال پہلے کی بات ہے، ایک گاؤں تھا انتہائی خوبصورت، جہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اس گاؤں میں سب بہت پیار سے رہتے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے، کسی کا کوئی دشمن نہیں تھا، ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس گاؤں میں ویسے تو اللہ کی سبھی نعمتیں تھیں، مگر ایک ہندو آدمی سب سے بھلا انسان تھا۔ اس کو سب تربوز والا کہتے، کیونکہ گاؤں میں صرف اسی کے پاس تربوز کا سب سے بڑا کھیت تھا۔ وہ بازار میں تربوز کا ٹھیلا لگاتا۔ وہ تربوز ایسے رسدار، میٹھے اور تازہ ہوتے کہ جھٹ پٹ وہ تربوز بک جاتے۔ گاؤں والے ایک تربوز نہیں بلکہ اس سے 3-4 تربوز اکٹھے خریدتے۔ اس ہندو کے پڑوس میں ایک اللہ والے بھی رہتے تھے جو بوڑھے تھے، جن کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ بس ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ کسی کے ساتھ وہ زبردستی نہیں کیا کرتے تھے کہ ہمارے دین میں آ جاؤ، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ جس طرح اسلام پیار سے پھیلا ہے، میں بھی اپنے حسن سلوک سے اپنے ہندو بھائیوں کا دل جیت لوں۔ وہ تربوز والا بھی ان کا خاص خیال رکھتا تھا۔ اس نیک آدمی کا بھائی بھی تھا جو اس کی ترقی سے جلتا تھا۔ وہ خود تو کام چور تھا، لیکن اپنے بھائی کی محنت کی کمائی سے خود بھی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اب وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے بھائی کے تربوز بہت بکنے لگے ہیں اور اس کا ٹھیلا کچھ ہی دیر میں خالی ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اس کے گھر میں امیری آتی جا رہی ہے، خوشحالی آنے لگی ہے۔ سب سے زیادہ بری بات یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کا دوست تھا، خاص کر پڑوسی اللہ والے کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے سوچا، یہ تو بالکل صحیح بات نہیں ہے، مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر ایسا کیا کروں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ان کے گاؤں میں ایک پنڈت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ تنتر منتر پڑھ کر کسی چلتے ہوئے کاروبار کو تباہ کر سکتا ہے۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہا، میرے بھائی کے تربوز کا کھیت ہے جو گاؤں بھر میں بہت ہی پسند کیے جاتے ہیں، ان کو اجاڑ دو، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ کماتا ہے اور ہمارے ایک دشمن ایک مسلمان سے بڑی ہمدردی رکھتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اللہ والے کی وجہ سے مسلمان نہ ہو جائے۔ اس پنڈت نے کہا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ویسے بھی وہ اللہ والے سے بغض رکھتا تھا، ان کے لیے اپنے دل میں برائی رکھتا تھا اور کسی نہ کسی طرح انہیں گاؤں سے نکلوانا چاہتا تھا۔ اب وہ ہندو کے کھیت میں گیا۔ وہ رات بھر جادو ٹونا سفلی عمل کرتا رہا۔ صبح اس کے بھائی کو کہا، دیکھو میں نے تمہارا کام کر لیا ہے، اب وہ برباد ہو جائے گا۔ وہ حاسد بھائی اپنی جیت پر بڑا ہی خوش تھا۔ اب یہاں پر وہ نیک تربوز والا جب اپنے تربوزوں کا ٹھیلا لے کر بازار پہنچا تو لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ حسب معمول تربوز سب بک گئے تھے۔ وہ پیسے لے کر خوشی خوشی گھر آیا تھا کہ دروازے پر آ کر ایک گاؤں والے نے کہا، تم نے کیسا خراب تربوز دیا ہے، تم نے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا ہے میرے بھائی؟ وہ بتانے لگا، میں نے جیسے ہی تربوز کاٹا اس میں سے خون نکلنے لگا، خون کا فوارہ نکل رہا تھا، ایسے تو کبھی نہیں ہوا، تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ ابھی ایک گاؤں والا یہ شکایت لے کر آیا تھا کہ اس کے پیچھے دوسرے گاؤں والے بھی شور مچانے لگے، تم نے ہمیں خراب گلے سڑے خون سے بھرے تربوز بیچے ہیں، ہمارے پیسے واپس کرو۔ شام تک لوگوں نے اس کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ وہ جو خوش ہو رہا تھا کہ آج اس کی بہت کمائی ہوئی ہے، رونا شروع ہو گیا۔ اس نے سوچا، میرے بھگوان مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کیونکہ اب وہی لوگ جو اس کے تربوز کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، وہ اس کی برائی کر کے اس کو بدنام کرنے لگے۔ اس کا بھائی اور پنڈت بڑے خوش تھے۔ یہ خبر پہنچی اللہ والے تک۔ انہیں افسوس ہوا۔ وہ اللہ والے اس ہندو کے پاس آئے اور کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تربوز سے رس کے بجائے خون نکل رہا ہے؟ وہ بولا، حضرت آپ نیک انسان ہیں، میری مدد کریں، میرا تو سب کچھ لٹ گیا، برباد ہو گیا، میرے تربوز کی فصل بھی خون سے بھر گئی ہے۔ اللہ والے فرمانے لگے، فکر مت کرو، ہم پتہ لگا لیں گے۔ آپ نے کہا، بس مجھے ایک تربوز چاہیے۔ اس نے ایک تربوز اٹھا کر دے دیا اور کہا، یہ لیجئے اور جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے وہ تربوز لیا اور نماز پڑھنے کے بعد اس کے کھیت میں آ گئے، تربوز اپنے سامنے رکھا اور طاقتور وظیفہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی پھونک ماری، اس پنڈت کا چہرہ صاف نظر آنے لگا۔ اس بدبخت کا پتہ تو چل ہی چکا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جس نے یہ کام کیا تھا لوگ اس کو بہت بڑا آدمی مانتے تھے۔ اس پنڈت کی سارے گاؤں والے بڑی عزت کرتے تھے۔ وہ اس کے خلاف کبھی کچھ بھی نہیں سن سکتے تھے اور بدنام ہوتا وہ تربوز والا۔ ساری رات آپ عمل کرتے رہے۔ فجر کی نماز کے بعد جب آپ اس تربوز والے کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ غم زدہ بیٹھا ہوا ہے اور ٹھیلے پر سارے تربوز رکھے ہوئے ہیں۔ کیا ہوا، تم بازار نہیں گئے؟ حضور کیا فائدہ، میں کیا کروں، آج بھی مجھ سے کوئی تربوز نہیں خریدے گا، آپ تو جانتے ہی ہیں۔ آپ نے کہا،
फिक्र मत करो, जोहर की नमाज पढ़कर हम आएंगे, तुम अपने ठेले पर तरबूज रख लेना और सभी गांव वालों को खेत के पास बुला लेना। वो क्या पूछता है? उसने कहा, जैसे आपकी मर्जी। अब उसने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि सब दोपहर तक उसके खेत में पहुंचे। पंडित और उसका भाई भी आया कि अब जग हंसाई होगी और हम दोनों ये तमाशा मिलकर देखेंगे। तरबूज वाला हिंदू भाई भी बदनाम होगा और अल्लाह वाले को गांव से निकाल दिया जाएगा। अल्लाह वाले अल्लाह पर कामिल यकीन रखते थे, उन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं होती, वो तो बस इंसानियत की खिदमत के लिए लोगों के पास रहते हैं। आपने जोहर की नमाज पढ़ने के बाद नफल नमाज अदा की और अल्लाह के हुजूर आप सजदे में चले गए। बहुत देर तक आप दुआ करते रहे। दुआ मांगने के बाद आप लोगों की तरफ देखने लगे। उनमें से कोई मजाक उड़ा रहा था, कोई सोच रहा था कि ये क्या करेंगे, क्या कोई जादूगरी दिखाएंगे या फिर कोई करिश्मा दिखाने वाले हैं या फिर हम सबको अपने काबू में करने वाले हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल आपने लोगों की तरफ देखकर कहा, गांव वालों, अब जो बात मैं कहने वाला हूँ उसको सुनकर तुम सभी हैरान हो जाओगे। ये तरबूज जो हमने ठेले पर रखवाए हैं, आज इनको वो इंसान काटेगा जिसकी बरकत से ये खून वाला तरबूज सोने का तरबूज बन जाएगा और फिर जाहिर सी बात है उसको इनाम मिलेगा। हम नहीं जानते कि तुम में से वो कौन इंसान है, इसलिए हम सभी से कहते हैं कि तुम में से जो सबसे पहले ये काम करेगा उसी को इनाम मिलेगा। फिर आपने कहा, कौन है जो सबसे पहले आकर इस तरबूज के ऊपर छुरी चलाए? अल्लाह वाले ने जानबूझकर उस तरबूज वाले हिंदू को इशारा किया और कहा कि तुम आओ, क्योंकि ये तुम्हारे तरबूज हैं। वो आगे आया और छुरी उठाकर तरबूज को काटने ही वाला था कि पीछे से उसका भाई आया और कहा, अरे अरे, तुम क्यों काट रहे हो? तुम्हारी वजह से तो सब खून वाले तरबूज बन गए हैं। तुम हटो, मैं काटूंगा। तुम बहुत मनहूस हो, तुम्हारे खेतों ने पूरे गांव में तुम्हें बदनाम कर दिया है और गांव वाले तुम पर यकीन नहीं करते। हटो, मुझे ये काम करने दो, मैं ये काम करूंगा। अब वो छुरी उठाकर तरबूज को काटने ही वाला था कि वो पंडित जो गांव की भीड़ में खड़ा था, वो लोगों के पीछे से निकला और कहा, इस गांव का सबसे ज्यादा इज्जत वाला आदमी मैं हूँ, मैं ही सही हकदार हूँ। और वैसे भी तुम मुसलमानों का क्या भरोसा, सब झूठ बोल रहे हो, कोई जादूगरी तमाशा दिखा रहे हो। तुम अल्लाह वाले हो ना, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमसे बड़ा इल्म मैं रखता हूँ। मेरे पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास भी नहीं होगा। वो घूरते हुए आपकी तरफ देखने लगा, फिर बोला, मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं। वो वैसे ही अल्लाह वाले को गांव से निकलवाना चाहता था। उसने कहा, गांव वालों, मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, अगर ये तरबूज सोने का बना तो ठीक, वरना हम इस दरवेश को इस गांव से निकाल देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रहा है और नाटक कर रहा है। सबने कहा, आप जो कहेंगे हम आपकी बात पर यकीन करेंगे, इस तरबूज वाले और इस दरवेश की बात पर नहीं। वो मक्कार हंसी हंसता हुआ आगे आया। अब उसने सबसे बड़े तरबूज को उठाया और छुरी से उसको काटा, पर वो सोने का नहीं बना। वो हंसने लगा, देखा, मैंने कहा था ना, ये दरवेश फकीर तुम सबको लूट रहा है, सबको बेवकूफ बना रहा है। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि इसे गांव से निकाल दो, लेकिन तुम लोग इसे यहाँ से निकालते ही नहीं हो। और ये सब कुछ इस तरबूज वाले की वजह से हुआ है। ये हमारा ही भाई है और हमारी तरह भगवान की पूजा करता है, लेकिन फिर भी इसने अल्लाह वाले का साथ दिया है। अभी वो ये बात कर ही रहा था, तब उसे एक अजीब सी आवाज आई, क्योंकि अब जो हुआ उससे सभी हैरान हो गए। तमाम गांव वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली, क्योंकि वो तरबूज बोलने लगा था जिसको उसने छुरी से काटा था। उसने कहा, ये गांव वाले दरवेश ढोंगी बाबा नहीं, तुम ढोंगी हो। तुमने इस भले तरबूज वाले के खेत पर जादू किया और ये सब तुमने उसके भाई के कहने पर किया है। तुम इस अल्लाह के नेक बंदे को भी बदनाम करना चाहते हो। मुजरिम तुम हो, तुम्हारी वजह से हम सब खून से भरे हैं, वरना हम तो अल्लाह की नेमत हैं। हमारी तरह के फल तरबूज वाले को अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर दिए हैं और ये अच्छी तरह ये कारोबार चला भी रहा था। इसके दिल में कोई खोट नहीं थी। ये गांव वालों को अच्छा फल खिलाना चाहता था, लेकिन तुम इससे जलते थे, इस अल्लाह वाले से भी जलते थे और उसका भाई इसको गिराना चाहता था, इसकी दौलत से हसद करता था। तभी तुमने हम पर जादू किया, सिफली अमल किया, लेकिन इस आदमी ने हमारे साथ ये काम करके अल्लाह ताला को नाराज किया है। अब तुम देखना इस पंडित के साथ क्या होगा। वो पंडित तरबूज को हैरत से देख रहा था, जो गवाही खुद दे रहे थे, बल्कि अब बारी बारी सारे तरबूज पंडित और तरबूज वाले के भाई के खिलाफ गवाही देने लगे कि हाँ, ये ही बुरे हैं। सभी गांव वालों ने ऐसा मंजर तो कभी नहीं देखा था। अल्लाह वाले ने कहा, यह सब किसी जादू की बिना पर नहीं हुआ है। अल्लाह की कसम, हमने इन पर कोई भी अमल नहीं किया है, बल्कि ये अल्लाह के हुक्म से बोल रहे हैं। मेरे इस हिंदू भाई ने मुझे दोस्त समझा। अल्लाह पाक ने इसकी सच्चाई का सबूत एक फल से दिलवा दिया। कहो तरबूज वाले, क्या सजा देनी है इन दोनों को? उसने कहा, हजरत,
मैं तो कुछ बदला नहीं लेना चाहता, बस मेरे तरबूज फिर से वैसे ही हो जाएं, रसदार, मीठे, ताजा, ताकि मेरे गांव वाले मुझे दुआ दे सके और मेरी तारीफ कर सके। मैं भी हलाल रोजी कमाना चाहता हूँ। पंडित अब शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, मैंने मान लिया आप एक अल्लाह वाले हैं और मैं बहुत से खुदाओं को पूजा करने वाला लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। मेरे दिल में आपके लिए नफरत थी, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ, क्योंकि एक ऐसे फल ने गवाही दी है कि मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता कि उस पर किसी ने जादू किया। मुझे माफ कर दे, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। फिर वो तरबूज वाला भी कहने लगा कि हजरत, अब तक कलमा मैंने भी नहीं पढ़ा, जबकि मुझे बहुत पहले कलमा पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन आज तरबूज को बोलता हुआ देखकर मैं भी मान गया कि इसके बोलने की ताकत देने वाला एक अल्लाह ही है, जिसको आप मानते हैं। इसके बाद तरबूज वाले और पंडित ने भी कलमा पढ़ लिया। इसके बाद हासिद भाई भी वहाँ आया और उससे कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी तरक्की से जलता था और तुम्हें लोगों के सामने नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन मैं खुद ही नीचे गिर गया। बस्ती में बेशक वही गिरता है जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है, और उस गड्ढे में मैं खुद ही गिर गया। इसके बाद अल्लाह वाले ने उन सबको कलमा पढ़ाया और तरबूज की फसल पर फूंक मारी, तो वो तरबूज जो खून से भरे थे पहले जैसे ही हालत में आ गए। तरबूज वाले ने फिर से ठेला लगा लिया। इस बार कुदरत का करिश्मा ये हुआ कि वो जो तरबूज जो गर्मी के मौसम में आते थे वो दूसरे मौसमों में भी आने लगे, और इस बार फसल इतनी उम्दा और शानदार थी कि वो तरबूज अब भी खत्म नहीं होते और उसका कारोबार चलता ही रहता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी।